नमस्कार, माय मावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। तेलंगाना राज्य P&L IGM रमेश IPS ने कहा है कि पुलिस को ईमानदारी से अपना कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उच्च पदों पर पहुंचना चाहिए। लगातार 9 महीने का कठोर प्रशिक्षण पूरा करने वाले 254 वजीफादार प्रशिक्षु सिविल कांस्टेबलों की इंडक्शन परेड आज स्थानीय पुलिस प्रशिक्षण में आयोजित की गई। इस प्रशिक्षण में 6 जिलों से कुल 254 कर्मियों ने भाग लिया। सिरसल्ला के 35, सूर्यापेट 129, जगतियाल 34, मुलुगु 16, संगारेड्डी 15, साइबराबाद इनकी संख्या 25 है और प्रशिक्षण सिविल कांस्टेबलों ने इंडोर और आउटडोर दोनों वर्गों में 100% उत्तीर्णता के साथ 9 महीने का प्रशिक्षण पूरा किया और प्रशिक्षण के दौरान उन्हें गणपति नवरात्रि महोत्सव, जैनुर कांड और देवी नवरात्रि महोत्सव का आयोजन कर पुलिस तैनाती का अनुभव मिला। इस दीक्षांत परेड में मुख्य अतिथि के रूप में तेलंगाना राज्य के P&L IGM रमेश IPS ने भाग लिया। उनके अलावा जिले के गणमान्य लोग जिला अधिकारी राजश्री शाह, जिले के SP गौसालम, द्वितीय बटालियन कमांडर IT श्रीमती नीति कपंत, प्रशिक्षण IAS अभिज्ञान, जिले के उच्च अधिकारी, पुलिस अधिकारी, विशेषकर कांस्टेबलों के परिवार सदस्यों ने भाग लिया। इन सभी की उपस्थिति में दीक्षा परेड उत्सुकतापूर्ण संपन्न हुआ और कांस्टेबलों ने इंडोर, आउटडोर, बेस्ट ऑलराउंडर और परेड कमांडर श्रेणियों में 9 महीने की ट्रेनिंग लेने वाले 5 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कांस्टेबलों को पुरस्कार दिए गए। इसी प्रकार प्रशिक्षण प्रदान करने वाले 50 पुलिसकर्मियों के चिकित्सा कर्मी एवं न्यायिक पदाधिकारियों को मुख्य अतिथि द्वारा प्रशिक्षण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि IGM रमेश IPS ने कहा है कि सभी को कानून का उल्लंघन किए बिना और संवैधानिक धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आप सभी दिल से पुलिस सेवा में शामिल होना चाहते थे और अपने परिवार के सदस्यों को प्रोत्साहन से रैंक पर चढ़ना चाहते हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि उन्होंने पूर्व आदिलाबाद जिले में प्रशिक्षण लिया था। आज अपने जिलों में कर्तव्यों का पालन करते हुए तिरंगे झंडे के साक्षी के रूप में जो शपथ ली थी उसे याद करते हुए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन निष्पक्षता बिना किसी द्वेष के और निष्पक्षता के साथ करें। सभी को ये याद रखना चाहिए कि पुलिस के काम में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि अगर वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाए बिना नैतिकता और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो पुलिस की नौकरी में सफल होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अधिकारी निर्धारित दायित्वों का निर्वहन ठीक से करे। इस 9 महीने के दौरान कांस्टेबलों को पुलिस प्रशासन, दस्तावेजकरण, व्यक्तित्व विकास, शांति और सुरक्षा, खुफिया और अतिरिक्त सुरक्षा, आपराधिक कानून, BMS में शारीरिक प्रशिक्षण, BNSS 4 में 6 विज्ञान, फॉरेंसिक चिकित्सा, आउटडोर विषयों पर स्क्वाड्रन में प्रशिक्षण किया जाएगा। प्रशिक्षण के फील्ड क्राफ्ट, ट्रैफिक ड्रिल, प्राथमिक चिकित्सा आदि में प्रशिक्षण प्रदान करता है और प्रधान अतिरिक्त SP समय जॉन राव ने कहा है कि पुरस्कार विजेताओं में सर्वश्रेष्ठ इंडोर अचम श्रीकर राजन्ना सिरसल्ला, जिला सर्वश्रेष्ठ आउटडोर और ऑलराउंडर P भरत सूर्यापेट, जिला परेड कमांडर में महेश राजन्ना सिरसल्ला से और जिला सर्वश्रेष्ठ फायर मोहम्मद यूनुस और दसारी प्रणय जगतियाल से शामिल हुए। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण केंद्र के अतिरिक्त SP प्रशिक्षण केंद्र में प्रिंसिपल की समय जॉन राव, अतिरिक्त SP ऑपरेशन B सुरेंद्र राव, DSP L जीवन रेड्डी, B सुरेंद्र रेड्डी, प्रकाश, सर्कल इंस्पेक्टर, रिजर्व इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और रिजर्व स्टाफ अन्य ने भाग लिया। जिला प्रमाणం చేశారో ఆ ప్రమాణం పట్ల నేటి దీక్షాంత పరేడ్లో భాగంగా మీకు వచ్చిన సమస్యలని, మీకు వచ్చిన డౌట్స్ ని ఇక్కడ ఉన్న రంగంపై భారత త్రివర్ణ పతాకం మీ ముందు రెపరెపలాడుతూ గౌరవ అతిథుల్ని జిల్లా పోలీసు శిక్షణా కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో సత్కరించా పిత గురువు తర్వాతి స్థానాన్ని అతిథికి ఇచ్చి అతిథి దేవో భవ అని కొలుస్తున్నాం। ఇందులో కానిస్టేబుల్ విధులు చేయడం జరిగింది। అప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అవంగారుగా జంపుల మధు, నలమ్మ వెంకటేష్ గౌరవిస్తున్నారు। 3వ ప్లాటూన్ కమాండర్గా గంగుల వినోద్, సైదమ్మ, కనకయ్య దంపతుల కుమార్। ఏకత్వపు సమైక్యాన్ని, బలాన్ని చాటుతుంది మన మూవోనెల జెండా। ఒక్కసారి అటు చూడండి, అదిగో అదే ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలందరూ మంచి మనస్సుతో తమ చప్పట్ల ద్వారా అభినందించాలని ధన్యవాదాలు।
9 నెలల శిక్షణ కాలంలో అనేక విభాగాలలో ఎంతో కఠినమైన నది ప్రవాహంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పోలీసు యంత్రాంగాన్ని మహాసమస్యని మరింత బలోపేతం చేయడానికి తరలి వచ్చేటటువంటి అనుభూతి చేపట్టిన నిండి ప్రభుత్వంతో పోలీసులు అడుగు అడుగున వేసిపోతే పరిరక్షణ, రాజ్యాంగ రక్షణ, ప్రజాస్వామ్య శిక్షణ పూర్తి చేసుకొని ముందుకు వస్తున్న తరుణం ఇది. ప్రేక్షకులారా, మీ చప్పట్ల ద్వారా నిండైన మనస్సుతో అంకిత మీ కరంటాల ధ్వనులతో మరింత ఉత్సాహపరచాల్సిందిగా మనకి శిక్షణ పూర్తి చేసుకొని ప్రజాసేవలు మొదటి అడుగు వేయడానికి సమాయత్తమవుతూ ముందుకు తరలి వస్తున్నారు. జిల్లా పోలీసు శిక్షణా కేంద్రంలో శిక్షణ పొందిన పోలీసులు జిల్లా రాష్ట్రానికి వన్నె తెచ్చిన వారందరూ తమ కరత్వాల ధ్వనులతో అభినందనలు తెలియజేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. కొడుకుల నుండి నిష్క్రమిస్తున్నారు. ఒక ఆనందదాయకమైన సమయం ఇది, ఒక ఆనందదాయకమైన సంబరం ఇది. ఎప్పుడు ఒప్పుకో వద్దురా ఓటమి, ఎప్పుడు వదులుకో వద్దురా ఓడిమి. చెబుతున్నా విశాలమైన ఈ మైదానంలో నిండైన పరిశుభ్రత, పచ్చదనం సాక్షిగా 9 నెలల పాటు కఠోరమైన శిక్షణ తీసుకున్న భావి పోలీసులు ఒక క్రమ పద్ధతిలో ధ్యాన నీతికి అనుగుణంగా అడుగులో అడుగు వేస్తూ రెండో ప్లటూన్ కమాండర్ గా హవాల్దార్గా గీతావతి నరేష్ నేతృత్వం వహిస్తూ గౌరవ అధికారిగా దాసరి ప్రవీణ్ కుమార్, హవాల్దార్గా ఆత్కూరి తరుణ్, చివరి ఘట్టం ఫీల్డ్ మార్చ్ ధీరేచల్లో వేదికపై వస్తూ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి నేటి ముఖ్య అతిథి దయచేసి మీ చప్పట్ల ద్వారా వారిని అభినందించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మరొకసారి బ్యాండ్ బృందం వారి లయాత్మకతను పోటీ పడుతూ కుర్మశెట్టి మహేష్ అతిథులతో దీక్షాంత్ పరేడ్ నిక్షేపం కోసం అనుమతి తీసుకొని తిరిగి తన యథాస్థానానికి వస్తుంది సార్, వస్తుంది. అభినందించండి, ఆశీర్వదించండి. మరొక క్షణాల్లో వీల్ ఆఫ్ మార్చ్ కార్యక్రమం ప్రారంభం. మరో అద్భుత సన్నివేశం మన ముందు ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. అందరూ ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. నేటి దీక్షాంత్ పరేడ్లో ఈనాటి దీక్షాంత్ తర్వాత నేటి కార్యక్రమ గౌరవ అతిథి మన జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ రాజా శీషా ఐఏఎస్ గారిని రెండు వైపుల నుండి నిష్క్రమించి ప్రజాసేవలో అడుగులు వేస్తున్న తరుణం ఇది. అందరూ తమ కరతాళ ధ్వనులతో అభినందనలు తెలియజేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. ఆల్రౌండర్ ఇప్పుడు నేటి దీక్షాంత్ పరేడ్ కమాండర్ గా వ్యవహరిస్తున్న కుర్మ దాసరి ప్రణయ్ కుమార్, చెస్ నెంబర్ 212 పరేడ్ కమాండర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. దయచేసి మీ చప్పట్ల ద్వారా వీరందరినీ అభినందించాల్సిందిగా, ఆశీర్వదించాల్సిందిగా మరోసారి విన్నప్పుడు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బెస్ట్ ఇండోర్ అచ్చం శ్రీకర్, సోఫియా సుల్తానా మొహమ్మద్ యూసుఫ్ జగిత్యాల జిల్లా ముందుకు వచ్చి బెస్ట్ ఫైర్ గా జ్ఞాపకాన్ని స్వీకరించాల్సిందిగా అభినందనలు తెలియజేయాలి. తదుపరి ఆల్రౌండర్ గా పోతుకునూరి భారత్ సమాజ సేవే పరమావధిగా నీతి నిజాయితీ కిందికంటున్నా హేమంత్ లేపకు లేవకు. ఓకే ఓకేనా సార్? సార్ ఓకేనా సార్? అయిపోయింది సార్. జే గుణవంతరావు సిఐ గానే ట్రీట్ చేశారు. అదే విధంగా నేను నేర్చుకున్నాను ఇక్కడ. పి సురేష్ గారు తమ కరతాళ ధ్వనులతో అభినందనలు తెలియజేయాలి. రాయలు గారు వారు ఇద్దరు కూడా నాకు చాలా దీనికి మేజర్ శ్రీ డి రమేష్ గారు HC 706. అలాగే గౌరవ శిక్షణ కాలాన్ని పూర్తి చేసుకొని సమీక్షించడానికి ఉన్నారు.
ఈరోజు 9 నెలల తర్వాత 21 ఫిబ్రవరిలో మొదలైన ఈ శిక్షణ 21 నవంబర్ ముగుస్తుంది. ఖచ్చితంగా 9 నెలల తర్వాత రాష్ట్రమంతటా కూడా ఈరోజు 8,000 మంది పైగా శిక్షణలో ఉన్న కానిస్టేబుల్స్ అందరూ కూడా విజయవంతంగా వారి శిక్షణ పూర్తి చేసుకొని ప్రమాణపూర్వకంగా భారత రాజ్యాంగంపై ప్రమాణం చేసి ఈరోజు వారి పోలీసు సేవలో మొదటి అడుగులు వేయబోతున్నారు. అందరినీ కూడా మా పోలీస్ శాఖ తరఫు నుంచి, ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను. మన సమాజాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నటువంటి నేరాలు, ముఖ్యంగా అన్ని రకాల ప్రజల్ని ఈ మత్తు పదార్థాలు ఆవహించాయి. వాటి విషయంలో మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డ్రగ్స్ మహమ్మారిని మన దరి చేరనీయకుండా, మన సమాజం దరి చేరనీయకుండా కాపాడాల్సిన బాధ్యత, గురుతరమైన బాధ్యత మీ పట్ల ఉంది. గుర్తుంచుకోండి, ఎక్కడ ఏ చిన్న కాంప్రమైజ్ మనం జరిగినా కానీ దేవుడు అనేవాడు ఉన్నాడు అనేది గుర్తుంచుకోండి. అటువంటి తప్పు చేస్తే ఆ తప్పు తిరిగి మనకు జరిగే అవకాశం ఉంది, మన కుటుంబ సభ్యులకి జరిగే అవకాశం ఉంది అనేది ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. సమాజంలో మన కుటుంబం ఉంది, మన పిల్లలు ఉన్నారు, మన తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, మన తోబుట్టువులు ఉన్నారు, మన స్నేహితులు ఉన్నారు. మనం ఏ చిన్న తప్పు చేసినా కానీ ఆ తప్పు వల్ల తప్పు అంటే మాదక ద్రవ్యాలు నియంత్రించే క్రమంలో, దర్యాప్తు చేసే క్రమంలో ఎటువంటి కమిషన్స్కు మీరు అవకాశం ఇవ్వకుండా చేయాలన్నదే నా విజ్ఞప్తి మీ అందరితో. నేను అదే ఆశిస్తున్నాను మీ అందరితో. ఇది తర్వాత ఇప్పుడు మనకు కంప్యూటర్లో పెరిగిపోయినప్పటి నుంచి ఆర్థికపరమైన నేరాలు, కంప్యూటర్ నేరాలు, వాటినే ఇప్పుడు మనం సైబర్ క్రైమ్ అంటున్నాము. ఈ సైబర్ క్రైమ్లో బారిన పడేవారు పెద్ద వయస్కులు ఉన్నారు. వారందరికీ చాలా విషయాలు తెలియవు, భయభ్రాంతులకు గురై ఇప్పుడు సైబర్ అరెస్ట్ అనేది కొత్త పద్ధతి ద్వారా ఎవరో భయపెట్టిస్తున్నారు. అటువంటి వాటిని కూడా మీరు ఒక విధమైన చక్కటి అవగాహన కలిగించాలి. మీరందరూ ప్రజల్లో ఉండేవారు, ప్రజల్లోకి ఎప్పుడు మమేకమై చేసేవాళ్ళు. మీరు వాళ్ళతో వెళ్ళినప్పుడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకున్న విషయాలు, అట్లాగే మీరు ట్రైనింగ్లో నేర్చుకున్న విషయాలన్నీ కూడా, అన్ని విషయాలు కూడా అక్కడ వారికి తెలియజేస్తే మీ మీద, మీ శాఖ పట్ల, మీకు శిక్షణ ఇచ్చిన అందరి పట్ల, ఈ శిక్షణ సంస్థ పట్ల, మీ పై అధికారుల పట్ల, ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం పట్ల ఒక చక్కటి అభిప్రాయం ఏర్పడుతుంది. పోలీస్ శాఖకు, ప్రభుత్వానికి రాబోయే దశాబ్దాలలో మీరు మంచి పేరు తేవాలని, ప్రజల మన్ననలు బాగా పొందాలని, ప్రజలకి ఇష్టమైన విధంగా మీరు సేవలు చేయాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ మరొక్కసారి మిమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్, జై తెలంగాణ, జై ఆదిలాబాద్.